Hello, good morning class. Chalo, accounting standard. Which accounting standard we are learning? Chalo, in last lecture we have started construction contract. AS7. Two types of construction contracts are there that we have discussed. Fixed price and cost plus. Now, let's begin the method. Percentage. Silent. રાજકોટ જ ને તો શું થઈ ગયું? Percentage completion method. ચલો આ ધ્યાન આપો. Construction contracts are mostly long term. Obviously long term જ હોય. Short term માં construction complete થાય નહીં. They take more than one accounting year to complete. This means the final outcome, profit or loss, final outcome એટલે profit or loss of construction contract can be determined only after number of years from the year of commencement of construction are over. It is nevertheless possible to recognize revenue annually in proportion of progress of work to be matched with corresponding construction cost incurred in that year. This method of accounting called as stage completion or percentage completion method provides useful information on the extent of contract activity and performance during the accounting period. It means જે યરમાં જેટલું પરફોર્મન્સ કમ્પ્લીટ થાય એટલું રેકોર્ડ કરવું. That is nothing but percentage completion method. For example, L&T, Larsen and Toubro. Company શું કરે? Construction work. For example, company has started one bridge. In accounting year 21-22, 30% work complete due. So out of 30% work, whatever profit or loss generated, that will be recorded. Done? That is what accounting standard 7 percentage completion method. જે પ્રમાણે complete થાય એ પ્રમાણે record. Accounting standard 7 prescribes that the percentage completion method should not be used unless it is possible to make a reasonable estimate of final outcome of the contract. Reasonable estimate નથી કરી શકો એમ, then you are not supposed to follow this method. જો reasonable ascertain થાય છે, then and then only you will be able to follow this method. Also, accounting standard 7 provides that whenever total contract cost is expected to exceed the total contract revenue, the loss should be recognized as an expense immediately. Your revenue is less, expenses are more, then it is loss. Then you have to recognize it immediately. Kayo concept? First, accounting standard 1, loss should be recognized, but profit will not if it is not accurate. As per accounting standard 7, the outcome of fixed price contracts can be estimated reliably if all the following conditions are satisfied. જો આ 4 marks માં પૂછાય. Which conditions are to be satisfied to follow percentage completion method? First one, total contract revenue can be measured reliably. A reliably word immediate important છે. Second point, it is probable that economic benefits associated with the contract will flow to the enterprise. Enterprise ની સાથે flow થાય, probable economic benefit associated with that project or contract. Both contract cost to complete the contract and stage of contract completion at reporting date can be measured reliably. હવે તમે ફોર એક્ઝામ્પલ લાર્સન એન્ડ ટુબ્રો વન બ્રિજ કન્સ્ટ્રક્શનમાં છે. હવે એમને પર્સન્ટેજ કમ્પ્લીશન નથી થતું, કાંઈ રિલાયબલ જ નથી વસ્તુ.
તો પછી કાંઈ એકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ 7 માં પર્સન્ટેજ કમ્પ્લીશન મેથડ ફોલો થાય નહીં. ડન. Last point, contract cost attributable to the contract can be clearly identified and measured reliably so that actual contract cost incurred can be compared with the prior estimate. એક રીતે જોવા જાવ ચારેય પોઈન્ટ એક જ વાત કરે છે, બટ સ્મોલ ડિફરન્સ આ પ્રાયર પીરિયડની વાત કરે છે. ફોર્થ પોઈન્ટ, ફર્સ્ટ થર્ડ વાંચો આમાં ખાલી રેવન્યુની વાત છે, સેકન્ડ વાંચો ઇકોનોમિક બેનિફિટ આવે, અને થર્ડ પોઈન્ટ વાંચો તો બે વસ્તુ કોન્ટ્રાક્ટ કોસ્ટ ટુ કમ્પ્લીટ કોન્ટ્રાક્ટ અને સ્ટેજ ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ કમ્પ્લીશન રિપોર્ટિંગ કેન બી મેઝર્ડ રિલાયબલી વર્ડ લગભગ બધામાં છે. ડન. 4 પોઈન્ટ્સ આમાંથી વધારે થિયરી પૂછાશે. એકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ 3 મોસ્ટ પ્રોબેબલી થિયરી વિલ બી આસ્ક્ડ. ચલો, the outcome of cost plus contract can be estimated reliably when all the following conditions are satisfied. First one, it is probable that the economic benefits associated with the contract will flow to the enterprise, and the contract cost attributable to the cost, whether or not specifically reimbursable, can be clearly identified. Clearly identifiable, clearly reliable, ascertainable, આવા વર્ડ આવે એટલે સમજી લેવાનું તો જ ફોલો થશે, અધરવાઇઝ નહીં. This is for fixed price contract. Sir, આ શું છે fixed price contract? Types of contract. Types of contract. Second one is for cost plus contract. આવ્યું fixed price contract, cost plus contract. Done. Sir, second day 4 marks માં પૂછાઈ શકે. Done. Sir, બે ભેગા 8 marks માં આવે. ચાલો એક એક્ઝામ્પલ છે. X Limited commenced construction contract on 1st April 2021. Fixed contract price agreed was 2 lakh rupees. Company incurred 81,000 in 2021-22 for 45% work and received 79,000 as progress payment. The cost incurred in 22-23 was 89,000 to complete the rest of the work. ચલો લખો, પ્લીઝ રાઇટ ડાઉન. અને કંઈક રિલાયબલ આન્સર કે શું આવવું જોઈએ, કેવી રીતે રેકોર્ડ થશે. નીચે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ છે, કન્સ્ટ્રક્શન કોન્ટ્રાક્ટ એકાઉન્ટ છે. શું આન્સર આવશે બીએનએલ માં? ચલો
ફર્સ્ટ યરમાં પ્રોફિટ કેટલો આવી શકે? લોસ આવે છે? ચાલો બીજા કોઈ? ટોટલ કોન્ટ્રાક્ટ કેટલાનો છે? કેટલો કમ્પ્લીટ થયો ફર્સ્ટ યરમાં? હા 45 લખેલું જ છે. એ શું કહેવાય? નેટ પ્રોફિટ કેટલો આવે એમ. મેં શું કીધું? ટોટલ કોન્ટ્રાક્ટ કેટલાનો છે એટલે ટોટલ કેટલી ઇન્કમ થશે? 90,000 બરોબર. ટોટલ કેટલા યરના પીએનએલ એકાઉન્ટ બનશે? કેટલા વર્ષ માટે? 2. બરોબર. ઇન્કમ આપી દીધી છે, એક્સપેન્સ આપી દીધા છે, તો ફાઇન્ડ આઉટ કરો. ક્યાં નથી? અચ્છા અચ્છા હા ભાઈ 11 12 જ હતું બધું. ઓનલાઈન માં કર્યું હે. ચલો what will be the answer? શ્રીના, રોહિન બનુ, હિમંત. ના લોસ નહીં આવે. એવું કઈ કરવાનું જ નથી. એ રિસિપ્ટ વાળું તો કસ્ટમર એકાઉન્ટ બને. તમને કેટલા રૂપિયા, કેટલાનો કોન્ટ્રાક્ટ હતો અને કેટલા રૂપિયા આવ્યા એના માટે કસ્ટમર એકાઉન્ટ બનાવવાનું થાય. નહીં? ચાલો ચલો without wasting time let's solve the question. ચલો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એક્સ લિમિટેડ એ કોન્ટ્રાક્ટ લીધો કોમેન્સ 1 કન્સ્ટ્રક્શન કોન્ટ્રાક્ટ ઓન 1st એપ્રિલ 2021. ફિક્સ્ડ પ્રાઇસ કોન્ટ્રાક્ટ છે આ, એટલે ફિક્સ્ડ પ્રાઇસ એગ્રીડ વોઝ 2 લાખ રૂપીસ. 2 લાખ રૂપીસ પહેલા તો ઇન્કમ છે કે એક્સપેન્સ? એક્સ લિમિટેડ માટે વાંચો, આરામથી વાંચો. મેં કોઈ બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કર્યો, મેં કોઈ કોન્ટ્રાક્ટ લીધો, તો મારા માટે ઇન્કમ કહેવાય કે એક્સપેન્સ?
ઇન્કમ, ઓબ્વિયસલી ઇન્કમ. સર કેવી રીતે? હું ફેકલ્ટી છું, હું લેક્ચર લઉં છું, તો મને ઇન્કમ થાય કે એક્સપેન્સ થાય? ઇન્કમ. એવી રીતે હું કન્સ્ટ્રક્શન કોન્ટ્રાક્ટમાં છું, મેં કોઈ પાસેથી કોન્ટ્રાક્ટ લીધો તો મને ઇન્કમ થાય કે એક્સપેન્સ? હું કામ કરી દઉં તો મને ઇન્કમ થાય ને, ઓબ્વિયસલી. તો 2 લાખ રૂપીઝ વિલ બી માય ઇન્કમ. ચલો, કોન્ટ્રાક્ટ ઇન્કમ કેટલી છે? આ રીતે લખવાનું. રીડ ધ ક્વેશ્ચન પ્રોપરલી. પછી company incurred 81,000 in 21-22 for 45% of work. ચાલો, હવે આપણને ક્લિયરલી લખેલું છે, ક્લિયરલી કે 45% વર્ક કમ્પ્લીટ થયું. ક્યારે? કે FY 2020-21 or 21-22. ક્યુ યર છે? યસ, 21-22. 45%. હું ઇન્કમની વાત કરું એન્ડ એક્સપેન્સની. ઇન્કમ કેટલી થાય મારી? સર ટોટલ 2 લાખ છે, મલ્ટીપ્લાય બાય 45%, 90,000 ઇન્કમ. ઇન્કમ. સર એક્સપેન્સ, સર એક્સપેન્સ તો ક્લિયરલી કીધું છે, 81,000. સો 81,000 my income will be 9,000. ચાલો, નેક્સ્ટ યર. હવે નેક્સ્ટ યરમાં આ શું છે સર? રિસીવ્ડ 79,000. હવે ઈ તમને 79,000 રૂપીસ આપ્યા, ઈ વાત છે. એને આની પીએનએલ એકાઉન્ટ સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી, ઈ આપણે પછી કરીએ. પછી કસ્ટમ કોસ્ટ ઇન્કર્ડ ઇન નેક્સ્ટ યર 89,000 ટુ કમ્પ્લીટ ધી રેસ્ટ ઓફ ધી વર્ક, એટલે કે કોન્ટ્રાક્ટ પૂરો. સો કોન્ટ્રાક્ટ પૂરો એટલે અહીંયા 55% લખી શકું? શુડ આઈ રાઇટ 55%? યસ. Okay, so what will be my income? 1,10,000. So what will be my expense? Clearly given 89,000. So 1,10,000, 21,000 will be my income. Total income 30,000 rupees. But for FY 21-22, 9,000, and 22-23, 21,000. ये તમે એકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ 1 ની વાત કરી, અક્રુઅલ બેસિસ, મર્કેન્ટાઇલ ઓર કેશ બેસિસ. ઇફ યુ આર ફોલોઈંગ કેશ સિસ્ટમ તો તમારી ઇન્કમ 9,000 નો થાય, તો તમારી જેટલી આવ્યું છે એ થાય. બટ બધા કેશ સિસ્ટમ ફોલો કરી શકે નહીં. મોસ્ટલી બધાને મર્કેન્ટાઇલ એટલે કે અક્રુઅલ સિસ્ટમ જ ફોલો કરવાની. whatever expenses incurred that you have to record, whatever income generated that you are supposed to record. હા, એ તો આવશે જ ને, જ્યારે આવશે ત્યારે. નથી આવવાનું કેશ બેસિસ થી એકાઉન્ટિંગ થાય નહીં. ઓલવેઝ મર્કેન્ટાઇલ સિસ્ટમ જ ફોલો થાય. કેશ સિસ્ટમ કોના માટે છે? ડોક્ટર્સ, પ્રોફેશનલ્સ કે જેને કેશ સિસ્ટમ આવે છે. બાકી જનરલી ઈ આના માટે તમારે કસ્ટમર એકાઉન્ટ બનાવવાનું થાય. લુક જો, ચલો કસ્ટમર એકાઉન્ટ. હવે when you receive the contract, you will debit the customer, credit the contract. So debit the customer. To contract કેટલા રૂપીસ? ફર્સ્ટ યરમાં 90,000. You receive cash or bank, whatever. How much? So by balance carried forward 11,000.
ક્લિયર? હવે નેક્સ્ટ યર જ્યારે જે પેમેન્ટ આવે એમાં અહીંયા તમારે ક્વેશ્ચનમાં નો કે ક્વેશ્ચનમાં તમારે એપ્રોપ્રિએટ એકાઉન્ટિંગ આપવાનું હોય. જો આઈમાં કોન્ટ્રાક્ટર, મારા માટે શું મહત્વનું છે તો 30,000 રૂપીસ ઇન્કમ થઈ મને, બટ માય એકાઉન્ટન્ટ, માય ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ વિલ કમ, એ મને કહેશે કે 21-22 માં સર 9,000, 22-23 માં 21,000. એ રીતે તમારું થશે. 2 વર્ષ કોન્ટ્રાક્ટ ચાલ્યો એટલે હું પૂછું લખવાનું, ફોટો નહીં પડે, ફોટો નહીં લખી જ નાખો. તો ફોટો પાડીને શું કરવું છે? રેકોર્ડેડ સેશનમાં છે જ બધું અને અપલોડ તો કરું જ છું. ગઈકાલે મેં બધા અપલોડ કરી દીધા આઈટી ના. ડન. આ પીએનએલ જ બનાવ્યું. ચલો આ નથી સમજવું, જો આ રહ્યું પીએનએલ અકાઉન્ટ, આ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ. should I prepare in Excel sheet? એ જ વસ્તુ છે. આ ઇન્કમ, આ એક્સપેન્સ અને નેટ પ્રોફિટ 9. સર આવડી કાવડી અમાઉન્ટ આ બધી, ફોર એક્ઝામ્પલ રૂપીઝ ઇન 1000 છે તો આ 9,000 છે, અહીંયા ઉપર જ લખી નાખું રૂપીઝ ઇન, કેટલા થયા 90 લાખ. આ કેટલા થયા 21 લાખ, સોરી 2 કરોડ 10 લાખ. સમજાણું? કન્સ્ટ્રક્શનના કોન્ટ્રાક્ટ આવડા જ હોય, આટલા નાના ન હોય. આ સમજવા માટે છે. સર તમને કે 9,000 માં શું ઇફેક્ટ થઈ જવાની, નેક્સ્ટ યર લઈ લેજો ને. 9,000 નથી 9 લાખ છે. ઇન્કમ ટેક્સમાં આપણે સ્લેબ રેટ જોઈ લીધા, કેટલી ઇન્કમ ટેક્સ આવે. ડન. એક્ઝામમાં આ જો તમને રૂપીઝ જ નાના આપ્યા છે, અમાઉન્ટ જ નાની છે. અમાઉન્ટ જે આપ્યું એ પ્રમાણે લખવાનું. એમ ન હોય, મર્કેન્ટાઇલ સિસ્ટમ જ ફોલો કરો. તો ફોર એક્ઝામ્પલ 2 લાખ એડવાન્સ આવી ગયા તો ચાલો સમજાણું. હવે કસ્ટમર એકાઉન્ટ જો એ પણ છે નીચે છે. 90,000 કોન્ટ્રાક્ટ પ્રાઇસ, રિસીવ્ડ 79, સો 11, પછી 11 કેરી ફોરવર્ડ થયા 110 અને એ બધું આપી દીધું 121. એટલે કસ્ટમર એકાઉન્ટ એ ઓવર, પીએનએલ એ ઓવર, પ્રોપર એકાઉન્ટિંગ. અચ્છા ક્યારે આપ્યું? અઝ્યુમ કરો, કેમ કે લખ્યું જ નથી, અથવા કેરી ફોરવર્ડ કરી નાખો. ચલો ઈ ક્વેશ્ચન નો પોઈન્ટ નથી. ક્વેશ્ચન નો પોઈન્ટ બાયફર્ગેટ કરવાનો છે કે પેમેન્ટ આવ્યું કે નહીં. આપણે બિઝનેસ લઈને નથી બેઠા કે કેમ પેમેન્ટ નો આવ્યું. આ બાય બેંક કરો કે બાય બેલેન્સ કેરી ફોરવર્ડ કરો, એની ડિફરન્સ આમાં. હું એક્ઝામિનર હોઉં તો હું એમ ઈ ચેક કરવા બેસું કે આ ભાઈ બેંક થી પેમેન્ટ કેમ કરાવી દીધું? નો, હું પીએનએલ એકાઉન્ટ જ જોઉં ને કે યા પીએનએલ એકાઉન્ટ એપ્રોપ્રિએટ છે, એકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ 7 ફોલો કર્યું છે, મેન્શન કર્યું બધું, રાઈટ આન્સર 4 માર્ક્સ. એ રીતે ડન. આ રહ્યું નોટ્સ તો નીચે લખેલી જ છે. જો આ ન થઈ શકે તો નહીં કરવાનું. આ એકચ્યુઅલી નોટ્સ નથી પણ આવી રીતે લખવાનું. આ શું છે કે જો એકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ 7 provides that percentage completion method should not be applied if the outcome of construction contract cannot be estimated reliably in following two cases. આમાં આ કેસમાં તમે પોસ્ટ કમ્પ્લીશન મેથડ, પર્સન્ટેજ કમ્પ્લીશન મેથડ ફોલો કરી શકો નહીં. ડન. ચાલો પીએનએલ એકાઉન્ટ બનાવી નાખો. રેફરન્સ આપો એક્ઝામ્પલ નંબર 1, પેજ નંબર 21. ઓનલાઈન સ્ટુડન્ટ્સમાં પણ કોઈ રિપ્લાય નથી આપ્યો આન્સરનો. ચલો લખો બધા. પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક છે અહીંયા. પીએનએલ એકાઉન્ટ એક જ અહીંયા આવી ગયું છે, ઉપર આવશે આખું હેડિંગ છે, ભેગું થઈ ગયું છે.
ચલો નહીં થઈ જાય સાથે. યસ યસ, સ્ક્રીનશોટ શેર કરી દેશે ગ્રુપમાં. ઇટ્સ વેરી લેન્ધી. હા, આ કઈ નાનું નથી એકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ, ઘણું છે હજી શીખવા જેવું. આટલું જ શીખવો ને છે ઓનલી થિયરી, પ્રેક્ટિકલ્સ બહુ ઓછું છે. પ્રેક્ટિકલ્સ માટે એકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ 3. એક્ઝામ્પલ બીજા જોઈ લઈશું, કેમ કે આજ ઇનફ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ સીએન ઇન્સ્ટ મોડ્યુલમાં જ આટલા છે, હજી હશે અને પછી જ છે હમણાં. આ રીતે જોઈ, આ થિયરી હોય મોસ્ટ પ્રોબેબલી. પેપર સ્ટાઇલ, પેપર સ્ટાઇલ હવે ચેન્જ થઈ ગઈ છે. અર્લિયર કેવું હતું કે ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન મેન્ડેટરી અને ક્વેશ્ચન 2 ટુ ક્વેશ્ચન 7 સોરી 6 એમાંથી આઉટ ઓફ 5 કોઈ પણ બી 4 એટેમ્પ કરવાના, ઈચ ક્વેશ્ચન 20 માર્ક્સ. આવું અમારા વખતે હતું. હવે ચેન્જ થઈ ગઈ, લગભગ એમસીક્યુ આવ્યા છે અમુક પેપરમાં, એટલે એ આઈડિયા જોવું પડશે. એમાં કાંઈ નથી, ICAI.org સ્ટુડન્ટમાં જાઓ ને, BOS નોલેજ પોર્ટલમાં લાસ્ટ પેપર ડાઉનલોડ કરો એટલે પેપર સ્ટાઇલ ખ્યાલ આવી જાય.
each paper style. Hello. Accounting standard provides that percentage completion method should not be applied if the outcome of the construction contract cannot be estimated reliably. આ વસ્તુ આપણે અગાઉ જોઈ લીધી છતાં છે વાંચો. Revenue should be recognized only to the extent of construction contract incurred with which recovery is probable. એટલે કે reliable હોય તો જ રેકોર્ડ થાય. Same thing. And contract cost should be recognized as an expense in the period in which they incurred. જે expense જે period માં incurred થયા હોય એમાં જ record થાય. When it is probable that total contract cost will exceed the total contract revenue, the expected loss on construction contract should however be recognized as an expense immediately. When the uncertainties that prevented the outcome of the contract being estimated reliably cease to exist, revenue and expenses associated with the construction contract should be recognized by percentage completion method. Reliable, then record it. Not reliable, do not record it. चलो एग्जाम्पल नंबर 2 ट्राई करो. सेम જ છે, થોડુંક ચેન્જ છે. જે ઉપર પોઈન્ટ કર્યા આપણે ઈ જ પોઈન્ટ છે આમાં. પ્રોબેબલ કોસ્ટ વિલ exceed, then expenses should be recognized immediately. 2. રિએમ્બર્સેબલ અમાઉન્ટ છે, ઇન્કમ છે. હોશિયાર છે ફરજાન. લઈ કે ફરજાન તો ચલો there would be loss. Yes, correct. Amount. First year, second year ક્યાં છે આમાં? બધામાં એક જ મેથડ હોય. આમાં ઓનલી એક જ વર્ષની વાત છે. ઓનલી 1 year is there. મીરવ શું આવશે?
ચલો ઈશાન, હમણાં તો બધું સમજાઈ ગયું. ચલો એક્ઝેક્ટલી. ચલો પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ એક્સ લિમિટેડ. જો ઈશાન જોજો કેવી રીતે હું સોલ્વ કરું છું, એટલે પ્રેક્ટિકલ તમને એમ જ ફાવે. કન્સ્ટ્રક્શન કોન્ટ્રાક્ટ પ્રાઇસ એગ્રીડ વોઝ રિએમ્બર્સેબલ કોસ્ટ પ્લસ 10%. આના પહેલાના ક્વેશ્ચનમાં કોન્ટ્રાક્ટ પ્રાઇસ શું હતી આપણી? રેવન્યુ. તો અહીંયા રેવન્યુ હોય, અમાઉન્ટ નથી દીધી, કોઈ વાંધો નહીં. રિએમ્બર્સેબલ કોસ્ટ પ્લસ 10% વિલ બી માય રેવન્યુ. આગળ વાંચીએ. કંપની ઇનકર્ડ 1 લાખ રૂપિયા. આ શું છે? વોટ ઇઝ ધીસ? બરોબર. તો એક્સપેન્સ ક્યાં લગાય પીએનએલ માં? ડેબિટ સાઈડ. યસ ઓર નો? આ પીએનએલ એકાઉન્ટ છે તમારું. ડન. હવે આગળ કઈ છે? ઓફ વિચ કોસ્ટ ઓફ 90,000 is reimbursable. સર reimbursable વર્ડ આવ્યો આગળ. My contract price is reimbursable amount plus 10%, and I reimburse 90,000. So I got 90,000 plus 10% will be my reimbursable revenue. So my revenue will be $90,000 multiplied by 110%. So 110 કેમ કર્યા? એક્સેલ માં તો જ 99 આવશે. ડન. બાકી પ્લસ કરવું પડે, ફોર્મ્યુલા અલગ હશે. ડન. ફર્ધર નોન રિએમ્બર્સેબલ કોસ્ટ to be incurred to complete the contract are 5,000 rupees. સર આનું શું કરવાનું? કોસ્ટ છે સર, ટુ બી ઇન્કર્ડ છે, પણ કોસ્ટ તો છે ને, પ્રોવિઝન તો થઈ શકે ને. પ્રોવિઝન ફોર લોસ. સર ઇન્કર્ડ કર્યા નથી ને? ના, જો લખ્યું છે નોન રિએમ્બર્સેબલ કોસ્ટ ટુ બી ઇન્કર્ડ ઇન ફ્યુચર ઇન્કર થશે, અત્યારે થયા નથી. સો provision for expense or provision for loss જે લખવું હોય 5,000 rupees. Other cost to complete the contract could not be estimated reliably. જે reliably estimate નથી થતું એમાં કઈ કરવાનું નહીં. ચલો હવે total 1,05,000 here 1,05,000. So the balancing figure will be 6,000 rupees. So what is this? This is nothing but loss. Profit and loss no balancing figure શું હોય? 11 loss અથવા profit છે ને ઈશાન? કર્યું ને તમે? તો પછી રીડ નહોતું કરવું. ચલો 11:43, all of you are requested to write down your enrollment number. We will start at 11:50, income tax. If you have any doubt, and you can raise your doubt, okay? Unmute yourself. Thank you. Hey, minute. 8013, 8011, 8007,
8003, 8001, 8005. Done.